जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष वाल को स्वागत। हिंदू धर्म रे भगवान गणेशंकर विशेष महत्व रही। कौन सी मांगलिक बा शुभ कार्य आरंभ करिया पूर्व सर्वप्रथम गणेश पूजा होता है बा कलश पूजा होता है। गणेश भगवान गणेश होचंती आमर प्रथम पूज्य। सी होचंती आमर विघ्नहर्ता। आमर जदि किछि दुख कष्ट किछि भी समस्या थाए सी सबु हरण करी नहीं थांती। तेणु करी घरे गणेश पूजा बा गणेश चतुर्थी दिन विशेष भाव में पूजा करने निहाती भाव में दरकार। ये वीडियो रे मु आपन को कहिबी गणेश पूजार कौन नियम रही, पूजा समय आपण कौन भूल करिवे नहीं। ता सहित आपण जदि गणेश पूजा घरे करूचंती भगवान गणेशंकर जो मूर्ति आणुचंती से केही माने किपरि मूर्ति हेइथिबो, को मुद्रारे भगवान गणेश रहिथिबे, तांकर सुंढर दिग केमिति थिबो, मूर्ति रे केउ जिनस रहिबा निहाती भाबरे दरकार। ता सहित मूर्ति आपण जो पूजा करिवे मूर्तिर स्थापना आपण केउ दिगरे करिवे। तो यही सब कथा आपण ए वीडियो रे जानिबे। एबे चलंतु जानिबा जे गणेश मूर्ति आपण जेतेले किणी करी आनिछथि ताको स्थापना आपण घरर केउ दिगरे करिवे। वास्तुशास्त्र अनुसार भगवान गणेशंकर मूर्ति घरर उत्तर पूर्व दिगरे रखिपारिवे बा स्थापना करी पूजा करपारिवे। उत्तर पूर्व जदि आपण कोणरे पूजा करने को असुविधा होची ताहले आपण उत्तर दिग नहले पूर्व दिगरे मध्य स्थापना करी पूजा करिपारिवे। किंतु घरर दक्षिण दिगरे भूल करिवे गणपति बाबा को मूर्ति स्थापित करंतु नहीं। ता व्यतीत आपणकर टॉयलेट हो, डस्टबिन डब्बा हो कि स्टोर रूम कि आपणकर जो घरर सीढ़ी तले मध्य भूल करे गणपति बाबा को स्थापन करी तांको पूजा करंतु नहीं। एमिति कले आपनको ऊपर बहुत बड़ पाप लागिबो और आपण समस्यार सम्मुखीन हेबे। ता व्यतीत आपण गणेश मूर्ति जो दिन आणुचंदी भगवान को आपण घर को जो दिन आणुचंदी मार्केट जाउचंदी प्रथमे गणेश मूर्ति टे चयन करूचंदी केमितिया मूर्ति आनिबे। तो सर्वप्रथमे आपण भाबी करी जिबे जे गणेश मूर्ति जो समय आणुचंदी तांकर मुद्रा केमिति रहिबो। आपण जते मार्केट जाउचंदी गणेश मूर्ति आनिया पई तो देखिबे जे मूर्ति टे जेमिति आपणकर तांकर से आसन उपरे कोनोसी माने रेड हो कि आपणकर ऑरेंज कलर हो, नाली हो, नील हो, नले नील माने रंग बेसी हबनी फिका रंग से आसन रे जेमिति बसिथिबे बसिबा गणेश ही आणंतु। ठिया हेइथिबे सेही गणेश मूर्ति आणंतु नहीं। कारण आपण जदि भगवान कौनसी आसन उपरे बसी सेही मुद्रा रे बसिथिबे तो सेटा होचे शांत आ शांतिर प्रतीक। सी शांत को प्रतिनिधित्व करूचंती। तेणु सेहीपरि भावर मूर्ति आपण आणंतु। एहीपरि भावर मूर्ति आनले आपणक जीवन रे धन संपद ता सहित शांत जीवन आरंभ हेइ जीव। ता व्यतीत मूर्ति जेतेले आपण बाछुचंती सेही समय आपणकर गणेश मूर्ति आपण जो आणुचंती आपण सर्वदा मन रखिबे सुंढर दिग माने सुंढ जो भगवान कर रोचे तार दिग कौन रहिबो। आपण सर्वदा मन रखिबे भगवान गणेशंकर सुंढर दिग बाम माने बाम पार्श्व आडको रहिथिबो। आपण बाम पार्श्व आडको घरे माने सुंढ किणिले आपणको घर को सेही गणेश पूजा कले आपणकर सफलता आसीबो। ता सहित सकारात्मक ऊर्जा मध्य आपणको घर को आसीबो। यदि आपण डाहाण दिग आडको सुंढ करिथिबे से मूर्ति आणुचंती ताहले आपणको माने तांको संतुष्ट करिया को आपनको बहुत कष्ट हबो आ आपनको सेतिकी फल मिलिबनी जेते कि आपण बाम पार्श्व वाला सुंढर मूर्ति आनिथिबे। तो तेणु करी आपण जेतेले मूर्ति किनिया को जाउचंदी प्रथम कथा भगवान गणेश बसिथिबे आसन उपरे सेही आसनर रंग फिका रंग हेइथिबो गोलापी हलदिया हलदिया एहीपरि रंगर हेइथिबो।
ତା ସହିତ ଶୁଣ୍ଢର ଦିଗ ଆପଣଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ହେଇଥିବ। ତା ସହିତ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଆଣୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଗଣପତିଙ୍କ ହାତରେ ମୋଦକ ଯେମିତି ହେଲେ ଥିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ବାହନ ମୂଷକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ। କାରଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଭୋଜନ ହେଉଛି ମୋଦକ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛି ମୂଷା। ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆମର ମନ ଆଉ ଆମର ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏମିତି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେଥିରେ ମୋଦକ ମାନେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ମୋଦକ ଧରିଥିବେ, ମୂଷା ବି ବାହନ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ମନେ ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣୁଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବେ। ଗୋଟାକରୁ ଦୁଇଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ଘରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯଦି ଏକରୁ ଅଧିକ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ଘରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସେତିକି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ 4ଟି ଜିନିଷ କହିଦେଲି। କେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦିନ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସେଇ ସମୟର ନିୟମ କ'ଣ ରହିଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ରଖିପାରିବେ, 3 ଦିନ ରଖିପାରିବେ, 5, 10 ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ରଖିବେ। ତ ସେଇ ସବୁ ଦିନରେ ଆପଣ କ'ଣ ନିୟମ ରହିଛି ପୂଜା କରିବାର। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଯେଉଁ ଦିନ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ସ୍ଥାପନ ସର୍ବଦା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବ। ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ହେଉଛି ଅପରାହ୍ନ ସମୟ। ଥରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ହେଉଛି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁବିଧା ରହୁନି ତାହେଲେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଗ ନହେଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯେତିକି ଦିନ ରଖିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତ ସେତିକି ଦିନ ଆପଣ ସକାଳେ ତା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଳତି କରନ୍ତୁ। କେବେ ଘରକୁ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ କେହି ଯେମିତି ସୁନା ରଖିବେ ନାହିଁ, ଯେମିତି କେହି ଏକୁଟିଆ ଯେମିତି ଭଗବାନ ରହିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ନା ଜଣେ କିଏ ଘରେ ରହିଥିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନିୟମ ରହୁଛି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର, ଦୁବପତ୍ର ତା ବ୍ୟତୀତ ମୋଦକ ଯେମିତି ହେଲେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଭୁଲ କରି ବି କେତକୀ ଫୁଲ ବା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଏକ ନିୟମ ରହୁଛି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜାର ବସ୍ତ୍ର। ତ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ ଆଉ ହଳଦିଆ। ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଲାଲ ଆଉ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କରି କଳା ରଙ୍ଗ, ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାର ଫଳ ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ 10ଟି ନିୟମ ଆପଣ ସେଇ ପୂଜା ସମୟରେ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ କରିବେ ଆଉ ଯେତିକି ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ ସେହି ସମୟରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଦ୍ୟ, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ତା ସହିତ ମଦପାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାମସିକ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗଣେଶ ପୂଜା ବ୍ୟତୀତ ଯେତିକି ଦିନ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବେ ସେତିକି ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ଖରାପ ଭାଷା, ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ କାହାକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ପତି ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗ ହେଇ ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ସ୍ଥାପନ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପରଠୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ପ୍ରତିଦିନ ଲଗାନ୍ତୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଗଣେଶ ପୂଜା ସେଇ କିଛି ଦିନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କାହାକୁ ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ମିଛ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପାଳନ କରିବେ। ଆଉ ଖୁସିରେ ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ନାମ ନେବେ। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବା ପୂଜା ସମୟରେ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ନିଜେ ବି ନାଲି କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଏହିପରି ହାଲକା ରଙ୍ଗ କିଛି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ହେଇଥାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିଲକୁଲ ବି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜାର ଫଳ ରହେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାରରେ ପ୍ରତିମା ରହିଲେ ତାହା ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ କେତକୀ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅକ୍ଷତ ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅକ୍ଷତକୁ ମାନେ ଅକ୍ଷତ ବିଲକୁଲ ବି ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ ଅଭଙ୍ଗା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଚାଉଳକୁ ଟିକେ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ କରି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବାସି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ନିୟମ ଯଦି ଆପଣ ପାଳନ କରି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।